تمام شعراء موجود ہیں. تو اچھا، آپ کو شاید یہ جان کے حیرت ہوگی کہ کبھی جان ایلیا بھی جونیئر شاعر ہوا کرتے تھے. ایسا بھی وقت تھا کہ جان ایلیا جیسا شاعر بھی جو ہے اس کو سب سے پہلے اس کو پڑھوایا جاتا تھا، وہ اتنا جونیئر تصور کیے جاتے تھے. تو اس میں یہ مت محسوس کیجیے گا کہ کوئی جونیئر ہے کوئی سینئر ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک ترتیب دینی پڑتی ہے، اور جب ایسے شعراء یہاں موجود ہوں کہ جن میں انتخاب مشکل ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر اور تقدیم کا خیال نہیں، بلکہ سارے ہی شاعر ہمارے لیے مقدم ہیں. تو میں سب سے پہلے رفیع بخش نفیس صاحب کو یہاں زحمت دینا چاہتا ہوں، اور بلند فکر اور نفیس لہجے کے شاعر ہیں. ان کے مصروں کی بندش اور مترنم اسلوب ان کے اشعار کو نہ صرف نشاط انگیز بنا دیتا ہے بلکہ سادہ لفظوں کی بنت ان کے اشعار کی فصاحت کو بڑھا دیتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ولی ہوں یا ہوں میں رند ساقی، اگر رہیں کچھ حواس باقی، میں اپنے دامن کے تار گن لوں حساب سود و زیاں سے پہلے. خواتین حضرات، میں دعوت دے رہا ہوں جناب رفیع بخش نفیس صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. بہت بہت شکریہ امین اظہر بھائی. وہ ایسا ہے کہ یہاں سے پہلے وہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے یہاں سے پہلے، میں اپنا قصہ سناؤں تم کو مگر بتاؤ کہاں سے پہلے. میں اپنا قصہ سناؤں تم کو مگر بتاؤ کہاں سے پہلے. ولی ہوں یا ہوں میں رند ساقی، اگر رہیں کچھ حواس باقی. ولی ہوں یا ہوں میں رند ساقی، اگر رہیں کچھ حواس باقی، تو اپنے دامن کے تار گن لوں حساب سود و زیاں سے پہلے. کہ خدا جو کل بنے بیٹھے تھے کچھ سیانے لوگ، خدا جو کل بنے بیٹھے تھے کچھ سیانے لوگ، ہے وقت بدلا تو پھر لگ گئے ٹھکانے لوگ. خدا جو کل بنے بیٹھے تھے کچھ سیانے لوگ، ہے وقت بدلا تو پھر لگ گئے ٹھکانے لوگ. ہوا تھمے گی یقیناً ڈھلے گا سورج بھی، ہوا تھمے گی یقیناً ڈھلے گا سورج بھی، یہ بات کیسے بھلا دیتے ہیں نہ جانے لوگ. یہ بات کیسے بھلا دیتے ہیں. ہوا تھمے گی یقیناً ڈھلے گا سورج بھی، یہ بات کیسے بھلا دیتے ہیں نہ جانے لوگ. سب سے پہلے تو دیر سے آنے کی معذرت، اور بس یہ کہنا چاہوں گا کہ عمر کہتی ہے عبادات میں مصروف رہیں، دل یہ کہتا ہے کہ نادانیاں کچھ اور صحیح. تو بس یہ دیر سے آنا بھی ایک نادانی سمجھ کے معذرت چاہوں گا. اور ایک اچھے شاعر کے بعد ایک اور اچھے شاعر نے میرے بات پڑھنا ہے. تو جیسے جب کسی پرفیوم کی دکان میں جائیں تو ایک پرفیوم کے بیچ میں آپ کو کافی بین سنکھائے جاتے ہیں، تو وہ کافی بین کے طور پہ میرے کچھ الفاظ آپ سن لیجیے تاکہ اگلے جو شاعر کے جو آپ کے لطف لے سکیں صحیح طریقے سے. اجازت سرکار عرفان بھائی، پہلی دفعہ آپ کے سامنے سعادت حاصل ہو رہی ہے. 4 مصروں سے آغاز کلام کروں گا. کاشف بھائی اجازت. سرکار ٹھیک بھائی. بڑے بڑوں کے جو کل تک گلوں کا پھندا تھا، بڑے بڑوں کے جو کل تک گلوں کا پھندا تھا، اسے بھی آنے لگا اب مزہ بڑائی میں. بڑے بڑوں کے جو کل تک گلوں کا پھندا تھا، اسے بھی آنے لگا اب مزہ بڑائی میں. اور جو لڑ رہا تھا ابھی تک غریب کی خاطر، جو لڑ رہا تھا ابھی تک غریب کی خاطر، محل بنا لیے اس نے اسی لڑائی میں. محل بنا لیے اس نے اسی لڑائی میں. نظم آپ کے حکم میں ایک دو خطاب، ایک نظم جس کا آپ کا حکم ہے.
नए शामो सहर लाऊं कहाँ से, नए शामो सहर लाऊं कहाँ से, दुआओं में असर लाऊं कहाँ से, कोई अच्छी खबर मैं भी सुनाता मगर अच्छी खबर लाऊं कहाँ से। बहुत शुक्रिया। नए शामो सहर लाऊं कहाँ से, दुआओं में असर लाऊं कहाँ से, कोई अच्छी खबर मैं भी सुनाता मगर अच्छी खबर लाऊं कहाँ से। एक आप कथा देखिए कि किनारे बैठना अच्छा नहीं है, किनारे बैठना अच्छा नहीं है, समंदर है मियाँ दरिया नहीं है। किनारे बैठना अच्छा नहीं है, समंदर है मियाँ दरिया नहीं है। सलीका ही नहीं है मांगने का, नहीं ऐसा कि वो सुनता नहीं, सलीका ही नहीं है मांगने का, नहीं ऐसा कि वो सुनता नहीं है। बहुत शुक्रिया अमीन भाई, जो मुझे पढ़ना था आप पढ़ गए। मैं एक मतलब शेर पेश करता हूँ कि जल्द पाए जाएंगे हम जमीन, जल्द पाए जाएंगे हम जमीन के अंदर, सांप पाल रखे हैं आस्तीन के अंदर। जल्द पाए जाएंगे हम जमीन के अंदर, सांप पाल रखे हैं आस्तीन के अंदर। हर गुमान की सरहद कब यकीन से मिलती है, हर गुमान की सरहद कब यकीन से मिलती है, पर गुमान रहता है हर यकीन के अंदर। हर गुमान की सरहद कब यकीन से मिलती है, पर गुमान रहता है हर यकीन के अंदर। बहुत शुक्रिया। जिंदगी आग है जलाती हूँ, जिंदगी आग है जलाती हूँ, ख्वाहिशें राख हैं उड़ाती हूँ। जिंदगी आग है जलाती हूँ, ख्वाहिशें राख हैं उड़ाती हूँ। उसको लगता है मैं बहुत खुश हूँ, उसको लगता है मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इस पे मुस्कुराती हूँ। उसको लगता है मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इस पे मुस्कुराती हूँ। ये उदासी तो मार डालेगी, ये उदासी तो मार डालेगी, कुछ किताबें खरीद लाती हूँ। ये उदासी तो मार डालेगी, कुछ किताबें खरीद लाती हूँ। एक दो खत आप पहले समाज फरमा लीजिए कि कुछ न था बस्ती हमीयत ले गए बाजार क्यों, कुछ न था बस्ती हमीयत ले गए बाजार क्यों, हाथ क्यों बांधे हुए हैं हो गए लाचार क्यों, हाथ क्यों बांधे हुए हैं हो गए लाचार क्यों, आप खुद भी हो गए और कौम को रुसवा किया, आप खुद भी हो गए और कौम को रुसवा किया, गैर के कदमों में डाली आपने दस्तार क्यों, गैर के कदमों में डाली आपने दस्तार क्यों। ये नकवी साहब इतने अच्छे अशार सुने हैं आपने, अच्छा उड़ा देंगे आपको। जागे बेआबा की भी एक अपनी सदा है और जाहिल का भी है एक तरीका पर इजहार। तो आप सुन लीजिए, जो है मेरे पास थोड़ा सा चंद लफ्जों की एक नज़्म है। उसने मेरी इंश्योरेंस के बारे में कुछ पूछा था, शाबाश। उसने मेरी इंश्योरेंस के बारे में कुछ पूछा था, उसकी उल्फत मेरे बाद भी
مجھ سے تحفظ مانگ رہی ہے. اس نے میری انشورنس کے بارے میں کچھ پوچھا تھا. اس کی الفت میرے بعد بھی مجھ سے تحفظ مانگ رہی ہے. کیونکہ امین بھائی کے ساتھ اور شگفتہ باجی کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ، اور آج انہوں نے چلمن چلمن جس مشاعرے کا ذکر کیا تھا، کل میں کیلکولیٹ کری تھی ٹائم کہ کتنی جلدی وقت گزر جاتا ہے. 18 سال ہو گئے اس بات کو، 18 سال ہو گئے اس بات کو. تو یہ کوئی چھوٹا وقفہ نہیں ہے، it's been a long time. تو 2 شعر ان کے اس یاد کے لیے، پرانی یاد کے لیے. اور یہ میری نئی کتاب بھی آ چکی ہے، عجیب سی چپ 2024 میں، اور ماشاءاللہ محمود بھائی کے ہاتھ سے آئی ہے. یہ دل کی شاخوں سے جانے کتنے ہی منظروں کو گرا رہی ہے، یہ دل کی شاخوں سے جانے کتنے ہی منظروں کو گرا رہی ہے. ہوا جو یادوں کے جنگلوں میں گئے دنوں کو اڑا رہی ہے. یہ دل دریچوں میں کیسا موسم پلٹ کے آیا ہے فاصلوں سے، یہ دل دریچوں میں کیسا موسم پلٹ کے آیا ہے فاصلوں سے، کہ عمر رفتہ بھی آئینوں میں پرانے چہرے سجا رہی ہے. یہ دل دریچوں میں کیسا موسم پلٹ کے آیا ہے فاصلوں سے، کہ عمر رفتہ بھی آئینوں میں پرانے چہرے سجا رہی ہے. عجیب رت ہے کہ شام ہوتے ہی دل فسردہ سا ہو گیا ہے، عجیب رت ہے کہ شام ہوتے ہی دل فسردہ سا ہو گیا ہے. سراب ماضی کے دھندلگوں سے صدا یہ کس کی بلا رہی ہے. عجیب رت ہے کہ شام ہوتے ہی دل فسردہ سا ہو گیا ہے. سراب ماضی کے دھندلگوں سے صدا یہ کس کی بلا رہی ہے. سب سے پہلے تو آپ تمام دوست احباب کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. اور یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ مجھے یہاں آنے کا حکم دیا گیا. قافیہ ردیف اور بحر میں شاعری آپ سن رہے ہیں، اس پہ داد دے رہے ہیں، لیکن نثر کے حوالے سے نثر میں رہتے ہوئے جتنی خوبصورت شاعرانہ نثر ہمارے بھائی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کی ان کو الگ سے داد. اور آپ یہ میرے لیے ایک اور بھی اعزاز ہے کہ جب میں یہااں امریکہ میں بالکل نیا آیا تھا 13-14 سال پہلے، اور جو واحد مشاعرہ غزل کا اب تک پڑا تھا وہ بھی میں نے فاملے کے ساتھ ہی ہمارے خالوں کے گھر پہ، تو یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اور یقیناً اس کی میرے اتنی تاخیر سے یہاں پہنچنے کی، مشاعرے میں پہنچنے کی ایک وجہ یہ کاش ہے کہ اس نے مجھے بلایا نہیں. تو بس چند اشعار، اور یہ تمام اشعار 15-18 سال 20 سال پرانے ہیں، اور امین بھائی اور کاشف بھائی بلاتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ مزید تازہ اشعار کے سامنے پیش کریں گے سرکاری. اور آج ہی کی اس اتنے عرصے کے بعد آمد کے حوالے سے بس 2 شعر سنیے کہ حلقہ گردش پرکار میں لے آئی ہے، حلقہ گردش پرکار میں لے آئی ہے، تیری خواہش مجھے بازار میں لے آئی ہے. حلقہ گردش پرکار میں لے آئی، تیری خواہش مجھے بازار میں لے آئی ہے، اور تپش اتنی تھی سرے دشت تمنا کہ مجھے، تپش اتنی تھی سرے دشت تمنا کہ مجھے دھوپ خود سایہ دیوار میں لے آئی ہے. تپش اتنی تھی سرے دشت تمنا کہ مجھے دھوپ خود سایہ دیوار میں لے آئی ہے. بہت شکریہ امین. آپ دیکھ لیں کہ میں اپنے سسرائیلی لوگوں کے درمیان کو پڑھ رہی ہوں.
मेरे जेठ देवर सब यहाँ मौजूद हैं। जी पता नहीं जेठ कौन है। मुझको खैर बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई खूबसूरत महफिल है माशाल्लाह। और कुछ अपने अशार पेश करने से पहले मैं ये कहना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि माशाल्लाह जितने खूबसूरत शोरा अब तक सुने मैंने यहाँ इस शहर शिकागो के, यकीन करें दिल बेहद खुश हुआ। कुछ को मैंने पहले सुना था थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी शोरा यहाँ मेज़बान शोरा जो मौजूद हैं, मैं मकामी शोरा नहीं कहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। शहर के शोरा मेज़बान शोरा होते हैं, आए हुए शोरा मेहमान शोरा होते हैं। तो मुझे बेहद अच्छा लगा माशाल्लाह, एक से एक। और एक तरह से मुझे बड़ी तवानाई का एहसास हुआ कि ये मामला यहाँ एक हद तक ठहरा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा है। तो आप सब इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और साथ ही हमारे महबूब भाई जिनके ये 2 किताबें जो आई हैं, इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो इजाज़त मैं कुछ अपनी अदात पेश करूँगी और साथ ही कुछ गज़लें। जी तेरी यादों से प्यार करने लगे, तेरी यादों से प्यार करने लगे, हम खिज़ां को बहार करने लगे। तेरी यादों से प्यार करने लगे, हम खिज़ां को बहार करने लगे। और हमने पूछी थी सिर्फ कीमत दिल, हमने पूछी थी सिर्फ कीमत दिल, आप तो कारोबार करने लगे। हमने पूछी थी सिर्फ कीमत दिल, हमने पूछी थी सिर्फ कीमत दिल, आप तो कारोबार करने लगे। बहुत शुक्रिया अमीन भाई, मुबारकबाद। एक और खूबसूरत महफिल। अब मसला ये हो जाता है, 2 शहर हैं दुनिया में जहाँ मुझे शेर पढ़ने में बहुत लुत्फ आता है। एक मॉन्ट्रियल है, वहाँ एक माहौल होता है, और एक शिकागो है। बड़े मजमूए तो होते हैं हर जगह पे, लेकिन यहाँ अब ये लोग जो आज जमा हुए हैं ये कहाँ मैसर आते हैं। और हमारा मसला ये है कि वो शायरी उस तरह की होती नहीं है जो सब लोग सिर्फ उसको एंजॉय करें। वो एक ख़ास तरह के लोग होते हैं, तो अच्छा लगता है। महमूद अहमद ख़ान साहब तशरीफ़ लाए हैं। जिस ज़माने में मैं पाकिस्तान से निकला था 2010 में, शेर तो बहुत अरसे से कह रहा था, मुशायरा एक भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि जुनून सिर्फ सीखने का और शोहरा के पास बैठने का। हज़ारों शेर याद होते थे, और बल्कि मेरे साथ हमारे सीनियर्स जो है वो कहते थे अच्छा भाई आज 100 के शेर सुनाओ, तो 200 शेर सुना दिए। तो अपनी शायरी से इतना कोई शगफ उस वक्त भी नहीं था। बाद में तो फिर मजबूरी होती है कि लोग कहते हैं तो सुनाना पड़ता है। तो महमूद साहब से मेरा इस लिहाज से ताल्लुक़, वहाँ पे मैं जानता था इनको, ये मुझे नहीं जानते थे, और इसलिए कि मैं मुशायरे पढ़ता नहीं था, तो बहुत खुशी है। ये हमारा बहुत पुराना भाई, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज ये आए हैं काशिफ। ऐसी समातें बहुत कम मिलती हैं। तो एक ताज़ा गज़ल पेश करूँगा और फिर 1-2 पुराने मुशायरों में नहीं पढ़ता मैं, मगर इस मुशायरे में पढ़ना चाहता हूँ। ये ताज़ा है गज़ल के। गली कूचों में फ़िक्र फ़न की रुसवाई से बेहतर है, गली कूचों में फ़िक्र फ़न की रुसवाई से बेहतर है, ये गुमनामी किसी सतही पजीराई से बेहतर है। गली कूचों में फ़िक्र फ़न की रुसवाई से बेहतर है, गली कूचों में फ़िक्र फ़न की रुसवाई से बेहतर है, ये गुमनामी किसी सतही पजीराई से बेहतर है। मेरा खामोश अपने आप में गुमसुम पड़े रहना, मेरा खामोश अपने आप में गुमसुम पड़े रहना, सुखन ना वाकिफों की बज़माराई से बेहतर है। मेरा खामोश अपने आप में गुमसुम पड़े रहना, सुखन ना वाकिफों की बज़माराई से बेहतर है। अगर हर बात
समझाना पड़ेगी साफ लफ्जों में। अगर हर बात समझाना पड़ेगी साफ लफ्जों में तो फिर ये अजनबीयत ही शनासाई से अगर हर बात समझाना पड़ेगी साफ लफ्जों में तो फिर ये अजनबीयत ही शनासाई से बेहतर है। खातिन व हज़रात, मुशायरा ख़त्म हो चुका है। जिन शोरा को सुनने के लिए आप और मैं हम सब लोग आए थे, उनको हमने सुन लिया। ये एक रवायत है कि मुशायरे का एक सदर होता है और उसने सबसे आखिर पे पढ़ना होता है, जबकि मुशायरा में जैसा आपसे अर्ज़ किया, मुशायरा ख़त्म हो गया। इरफान भाई को सुना और मोइन अख्तर साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने एक दफ़ा फरमाया था कि कराची रेडियो पे शकील अहमद ख़ान ख़बरें पढ़ते थे और उनकी ख़बरों के बाद एक फरमाइशी गानों का प्रोग्राम होता था। तो ख़बरें जब ख़त्म हुई तो वो जो फरमाइशी प्रोग्राम, गानों का प्रोग्राम, उसका प्रोड्यूसर जो है वो इंतज़ार कर रहा था कि उसका वो आ जाए एंकर जिसने वो प्रोग्राम पेश करना है। वो उस वक्त तक नहीं आ पाया तो उन्होंने शकील अहमद साहब से कहा कि बराए मेहरबानी ये गानों का जो प्रोग्राम है इसकी निज़ामत, इसका भी ये प्रोग्राम भी हमारा कर दो। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ गानों का जैसा था मुख्तलिफ़ गाने रेडियो से नश्र किए और उन्होंने फरमाया कि आखिर पे एक पंजाबी नगमा है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जब तुम आहिस्ता से मेरा नाम लेते हो तो खुदा की कसम मैं वहीं फौत हो जाती हूँ। और वो गाना था जदों हौली जी लैना मेरा नाम मैं था मर जानिया। तो वो ये है कि जिस शायर को था मारना मकसूद हो उसको इरफान भाई के बाद बुला दो। मैं बस ये एक रवायत है जिसकी तकमील के लिए मैं इस पे माइक पे मौजूद हूँ। अल्लाह खुश रखे आपको। इरफान भाई आपकी इजाज़त। मैं बन गए हैं तेरी यादों के हवाले अल्फाज, बन गए हैं तेरी यादों के हवाले अल्फाज और हमने जी जान से बढ़कर हैं संभाले। तुझको देखूं तो मैं अंगुश्त बदंदा रह जाऊं, तुझको देखूं तो मैं अंगुश्त बदंदा रह जाऊं। आ मेरी जान मेरे होंठों से चुरा ले अल्फाज। तुझको देखूं तो मैं अंगुश्त बदंदा रह जाऊं। आ मेरी जान मेरे होंठों से चुरा ले अल्फाज। और जब कभी ये इरफान भाई शेर पे गौर सुनिएगा, जब कभी ये कि ज़बां हो न सकी मुतहम्मिल, जब कभी ये कि ज़बां हो न सकी मुतहम्मिल तेरे दरवेश ने फिर रक्स में ढाले अल्फाज। जब कभी ये कि ज़बां हो न सकी मुतहम्मिल तेरे दरवेश ने फिर रक्स में ढाले अल्फाज।